नमो ब्रह्मणे नमो वस्वत्नये नमः पृथिव्यै नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो सूर्यः दीर्घावो भवन्तु नः। ओम शांति शांति शांति। ஊட்டி ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய நூற்றாண்டு விழா இனிதாக சுவாமி கௌதமானந்தஜி மகாராஜ் மற்றும் அவருடன் எல்லா மாநிலங்களிலிருந்தும் சாதுக்கள் வந்திருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரையும் வரவேற்று இப்பொழுது ஒரு பஜனை நிகழ்ச்சியும் வரவேற்பு நடனம். மண்டலகாரம் தராவுனை கலந்துரவாடும் காலம் வாராதா கதா எந்தங்கதாதராவுனை கலந்துரவாடும் காலம் வாராதா. இதாதாயின இத சுகம் தேடினே இதாதாயின இத சுகம் தேடினேன். ஏமாந்தேன் இதாதாயின இத சுகம் தேடினேன். ஏமாந்தேன் பரந்தாம ராமகிருஷ்ணா. எந்தங்கதாதராவுனை கலந்துரவாடும் காலம் வாராதா. புஷ்பாஞ்சலி. புஷ்பம் என்பது மலர்கள் என்பதையும் அஞ்சலி என்பது சமர்ப்பணம் என்பதையும் குறிக்கிறது.
நடேஷ கௌத்துவம். நடேஷ கௌத்துவம் என்பது பரதநாட்டியத்தின் இடம்பெறும் ஒரு பாரம்பரிய நடனமாகும். நாதயோக பிரியதகணம் கிடதகதகணம் கிடதகது குடுதக்கத்தை ஜய ஜய ஜக ஜக சசிர விபூஷண ஊபபயங்கரடமருகஹஸ்தம் திருத்திய சகஸ்ர தீக்ஷிதநாத நடேஷ கௌத்வம் நாதயோக பிரியதகணம் கிடதகிதகணம் கிடதகிடி குடுதக்கத்தை அடுத்ததாக கீர்த்தனம். கலந்த செங்காட விந்தாவும் திருவடிகள் சிலம்ப செய்தாட சடையும் கூலி ஓடையும் கலந்த செய்தாட டல்மருங்களும் கைகளிலாட மதியும் திருமுடியாட பின்தாவும் திருவடிகள் சிலம்ப செய்தாட சடையும் புலி ஊடையும் கலந்த செய்தாட ஆனந்த நடவேடும் பாதன் பொன்னும் பலவானன் சிதம்பரநாதன் பாதம் கமன தவ. இது ஸ்ரீ ஸ்ரீங்கேரி பாரதி தீர்த்த மகா சுவாமிகளால் மகாவிஷ்ணுவின் மீது இயற்றப்பட்ட ஒரு துதிப்பாடல். கருட வாகனத்தில் அமர்ந்து வரும் திருமாலின் கம்பீரத்தையும் தீமைகளையும் அழித்து பக்தர்களை காக்கும் அவரது கருணையும் இந்த பாடல் விளக்குகிறது. பகவான் விஷ்ணு மங்களம் பகவான் விஷ்ணு மங்களம் கருடத்வஜ மங்களம் புண்டரீகாக்ஷः மங்களாயதனோ ஹரி 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 शयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी
भुजगशयन भव मदन जनक मम जनन मरण भयहारी जनन मरण भयहारी मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् भक्तवर्यमिह भूरि करुणया पाहि भारती तीर्थम् पाहि भारती तीर्थम् मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् गरुडगमन तव चरणकमलमिह मनसि लसतु मम नित्यम् मनसि लसतु मम नित्यम् मम तापमपाकुरु देव मम पापमपाकुरु देव 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 हरि He is so active and he is visiting so many places to bless the devotees and also to spread the message of Sri Ramakrishna. He is also guiding the spiritual aspirants everywhere by giving initiation or diksha. Maharaj told his disciples to look for a land of 2 acres where we can have a center. Those devotees were searching here and there and taking Swami to those places, but Maharaj was not satisfied with that. He used to say, look, another place. And ultimately they came to this old man who was cultivating his 20 acres of land. He asked them, "Oi, what do you want?" They said, there is a Swami who wants to start a center here, spiritual center. Can you part with 2 acres of land? And he also, while living, said to the Swamis here that don't start any activities, service activities like school, dispensary and all those things. Let this be a spiritual center. Those sadhus, those monks and the devotees who want to come here and do spiritual practice, give them all facilities, let them do their sadhana. That is how this center was started exactly about 100 years back. And now it has completed 100 years and we are really fortunate. Revered Maharaj agreed to come to this small center and to inaugurate this, our centenary. The speciality of this centenary will be that we are not going to have big functions like this. Rather, in the villages, 10 villages we have selected, there 10 temples will be built, small temples, which will be utilized for their weekly satsanga and also for the study of the students.
students who like to come and study there, all the facilities will be provided. And tomorrow, Revered Maharaj will be inaugurating the first center in a village. Thank Revered Maharaj for agreeing and coming to this place and inaugurating this center. Thank you very much. दीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहत पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे. She gave him bhakti. Mother said, no, I will give him jnana. Then I told her, all right, you go, you do whatever you want. He used to talk to God any moment, in front of everybody, showing to us that we are all his children. We have that potency in us. We can also speak to God. We can also experience God. And his simple methods. You don't have to leave your home and hearth. Live your worldly life. Do your duties. How you should do the duties, you learn from him. In that case, you will have a good career also in the secular world and spiritual progress. In this sense, you will feel in your heart the presence of God. And you will feel that he is there with you always. You lose all fear for death or disease or any calamity. You are not afraid. God is with me. I am with him. Nothing there to worry. You will be a fearless being and you will be a truthful being. You will feel your life is fulfilled. That is Sri Ramakrishna's religion. So Sri Ramakrishna's religion is the religion of this age. So it is called Yuga Dharma. Yuga Dharma is appropriate religion for this age. I pray to them once again and I convey my heartfelt blessings and benediction to every one of you. I express my joy at being present in this sacred function. I am very grateful to Swami Raghaveshananda and to all my monastic brothers and to you all devotees. Jai Ram Krishna. Om Shanti Shanti Shanti. ஆசிரியரை வழங்கிய வணக்கத்துக்குரிய சுவாமிஜி அவர்களுக்கு நன்றி. விடாதே, நீ சாதிக்க பிறந்தவன். துணிந்து நில், வெற்றி
உன்னதே. உழைப்பே உயரத்தின் முதல் படி. இவ்வாறு வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு நிலையில் இருப்பவராயினும் சரி, ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் இளையோர்களாகட்டும் முதியவர்களாகட்டும், வாழ்க்கையில் வழி தேடும் ஒவ்வொருவருக்கும் வழிகாட்டும் கலங்கரை விளக்கமாக, நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக திகழ்பவர் சுவாமி விவேகானந்தர். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர், ஸ்ரீராமர் மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆகியோர்களின் அவதாரம். கிருஷ்ண மிஷனின் 2வது அகில இந்திய தலைவர். இவரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுதான் நமது உதகையில் உள்ள ராமகிருஷ்ண மடம். வாப்பா திருவேங்கடம், சரியான நேரத்துக்கு வந்துட்ட. எல்லாம் சரியா இருக்கா? ஐயா, எல்லாம் சரியா இருக்குங்க. எதுக்கும் நீங்க ஒரு முறை பாத்துக்குங்க ஐயா. ஐயா, இதெல்லாம் அந்த மாரியம்மனோட அருளால தாங்க ஐயா நடக்குது. நாராயணா, நாராயணா, ஆமா, அவரு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின் நேரடி சீடர். பேரு சுவாமி சிவானந்தர். அவரை மக்கள் மகா புருஷன்னு அன்போடு அழைக்கிறாங்க. அப்படியா? அவரு இப்போ எங்க தங்கி இருக்கிறாரு? அவரு நம்ம ஊரின் மேற்கால இருக்கக்கூடிய ஒரு குடில்ல தங்கி இருக்காரு. அவருக்கு உடம்பு முடியாததால நம்ம ஊருக்கு ஓய்வெடுக்க வந்திருக்காரு. ஏப்பா, இங்க ஒரு 2 ஏக்கர் நிலம் கிடைக்குமா? நீங்க எனக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சா இங்க யாராவது நமக்கு இந்த இடத்தை தருவாங்களான்னு விசாரிச்சு பாருங்களேன். நாராயணா, இங்க 2 ஏக்கர் நிலம் யாரு வச்சிருக்காங்க? அப்படியே இருந்தாலும் நமக்கு அதை தருவாங்களா? வா கிருஷ்ணா, நாம விசாரிப்போம். நிலத்துக்கு காசெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாங்க. நாங்க இத தானமா கோயிலுக்கு கொடுக்கணுங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுதலும் கூடங்க. அது சரிப்பட்டு வராதே. அந்த நிலத்திற்கான காசு எவ்வளவோ பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. இல்லைங்க சாமி, இந்த நிலத்தை தானமா கொடுக்கிறது அந்த மாரியம்மனோட கட்டளை. அப்படியா? ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே. அந்த பகவான் உங்களை காப்பாத்தட்டும். ஒரு பாடலவே மையமாக வச்சு தான் இந்த ஹோல் ஹரிக்கதையும் இருக்க போகுது. எப்படி பாடினரோ அடியாரப்படி பாடனா ஆசை கொண்டேன் ஸ்ரீவே எப்படி பாடினரோ. குருமணி சங்கரரும் அருமை தாயோமானாரும் குருமணி சங்கரரும்
சங்கரரும் அருமை தாயுமானாரும் அருணகிரிநாதரும் அருள் சோதி வள்ளரும் குருமணி சங்கரரும் அருமை தாயுமானாரும் அருணகிரிநாதரும் அருள் சோதி வள்ளரும் கருணை கடல் பெருகி காதலினால் உருகி 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 கணிதமிழ் சொல்லினால் நினைதுனை அனுதினம் கணிதமிழ் சொல்லினால் நினைதுனை அனுதினம் எப்படி பாடினரோ அடியாரப்படி பாடனார் ஆசை கொண்டேன் சிவரே எப்படி பாடினரோ 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 च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश रक्ष मां जय गणेश पाहि मां जय गणेश पाहि मां श्री गणेश रक्ष मां श्री गणेश रक्ष मां जय नारायण जय नमो नमो नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो सा
परिपालक सर्वलोकनायक साधु जन परिपालक सर्वलोकनायक आदिमूलमान देव देवने वनमालिये आदिमूलमान देव देवने वनमालिये नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो श्रीकर करुणा सागर चरण श्वेतमन्दार परन्दामा श्रीकर करुणा सागर चरण श्वेतमन्दार परन्दामा शेषशयन मणिभूषण वर मृदु भाषण गरुडा नमो नमो शेषशयन मणिभूषण वर मृदु भाषण गरुडा नमो नमो नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो नारायण जय नारायण जय नारायण जय नमो नमो नारायण जय नमो नमो नारायण जय नमो नमो பெருமானே, பேதை சிறுமி பிழை செய்து விட்டான். உன் திருவடியில் சூட்டுவதற்காக நான் கொடுத்த மாலையை தன் கழுத்தில் சூடிக்கொண்டாள். அவள் தவறை மறந்துவிடு. நாள் தவறாமல் நான் உனக்கு செய்து வரும் தொண்டிலே இன்று ஒரு சிறு களங்கம் ஏற்பட்டு விட்டது. அதை பொறுத்துக் கொள். இதோ உனக்காக புது மாலையே தொடுத்து வந்திருக்கிறேன். எல்லாவற்றையும் மறந்து எங்களை மன்னித்து இதை ஏற்று. கண்ணா 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 கோதையின் திருப்பாவை வாசகன் எம்பாவை கூப்பிடும் குரல் கேட்டு கண்ணன் வந்தான். கூப்பிடும் குரல் கேட்டு கண்ணன் வந்தான். மாதவ பெரியாழ்வார் மன்னவர் குலத்தாழ்வார் ஓதிய மொழி கேட்டு கண்ணன் வந்தான். ஓதிய மொழி கேட்டு கண்ணன் வந்தான். கோதையின் திருப்பாவை வாசகன் எம்பாவை கூப்பிடும் குரல் கேட்டு கண்ணன் வந்தான். ஞானத்தமிழ் புரிந்த ஞானத்தமிழ் புரிந்த என்னது பிறந்த வாயும் என்ன இருக்கே? என்ன திங்கறேன் எனக்கு இல்லையா? திங்கனா தலையெழுத்து. உங்களுக்கு தேதி தெரியுமா? அதிகாலையிலே ஊர் வம்பு பேசலைன்னா எனக்கு உறக்க வர்றதா? தலையே வெடிச்சிடும் போல இருக்கிறத. சரி சரி தட்டு மட்டும் சொல்லிட்டு போய் ஆத்து வேலையை கவனி. ஆண்டாள பத்தி கேக்குறேடா. சொல்லுவ வர வர நீங்க ரொம்ப வளர்றேன். எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்கிறது. நோக்கும் வயசாயிட்டோ இல்லையோ? பேசாதுங்க. இந்த வீட்டுல ஒரு குழந்தை நடமாடியே தீரணும். அதுக்கு நான் விரதம் இருந்தே ஆகணும். தள்ளிக்கொடி. இப்ப நீதான் ஒரு ஊர் எடுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்க. தள்ளிக்கோ தள்ளிக்கோ தள்ளிக்கோ. பெருமானே, தான் வளர்த்த பெண்ணை நீ ஏற்றுக்கொள்ள போகிறாயா? குற்றங்கள் சுமத்துவான். குனிந்த தலை நிமிராதே. மௌனத்தையே சாதித்து அவன் மாயத்தை எல்லாம் வென்றுவிடும். ஆகட்டும் சுவாமி.
உங்கள் கட்டளைப்படியே நடந்து உங்களுக்கு நற்பெயர் வாங்கி தருகிறேன். ஆசை கூறி அனுப்புங்கள். மேற்கு திசை திருமுடி வைத்து, கிழக்கு திசை திருவடி நீட்டி, வடக்கு திசை முதுகை காட்டி, தெற்கு திசை நேர்முகம் நோக்கி பள்ளி கொண்டிருக்கும் பெருமானே, உன் கட்டளைப்படி சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியை உன் சன்னதிக்கே அழைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். ஏற்றுக்கொள் ஐயா, ஏற்றுக்கொள். இந்த ஏழைக்கு என்று அருள் செய்ய போகிறாய்.